غونډې صدر صاحب د دې غونډې مشر ملما د عوامي نېشنل پارټۍ د سند صدر د پښتون ایکشن کمیټې یا د لوی جرګې چیرمن د سینیټر شاهي سید صاحب او जनरल सेक्रेटरी जनाब यूनुस खान पुनेरी साहब स्टेज नास्त अवामी नेशनल पार्टी द मरकजी कमेटी द जिलो सदरान सेक्रेटरियान द थिंक टैंक मेंबरान पेंडाल के नास्तो जमा भवीना और भमीना शरीको पुख्तनो गुरुनो शुरू जद अजमल से दे शेर न को दर्द मन महो जख्मों पटका दर्द मन महो जख्मों पटका उस जख्मों दन गड़ल वक्त है कि जाड़े जाड़ा को बजड़ दनना दखल को मह के दखंदल वक्त है नन मंग सादिक शहीद खटक अहमल शहीद खटक बरसीन मंजूर और खैराज तहसीन पेश करो जमा पर नजर की द खैराज तहसीन बेहतरीन तरीका दाद जिदी शहीदानों कम मकासद दफारा कुर्बानी वर्कड़ी मंग आगा मकासद खफलकू और पागे नक्शे कदम बांधे रवान शो दाद आवी बेहतरीन खैराज अकीदत हम दे और खैराज तहसीन हम दे साहिब सादिक शुरू का जमा डेर ज्याद मलगर आगा हादिसाती निशनले नो डेर खलक मंग ददा से चिकल मंगा पख्तून एक्शन कमेटी जोड़ा करा दशा से क़यादत की नो डेर खलक दा सिरालू चागा न दे नेशनल ना खबरू और न नेशनल पार्टी द सोच न खबरू खो आगा द शाहीद पर क़यादत की पागवा दागे आजाब की चिला खलक मुब्तला वो मंगरा पासी दो लुदागे पर नतीजा की देर खलक मुंतरा लियो खो सादिक पाके खलकों की नो सादिक नजरियाती कारकुन अवामी नेशनल पार्टी नजरियाती कारकुन पाके नजरियाती खलकों के सादिक रात उस सवाल ना पैदा की चिरामुंग वजनी वाले सकसुर मुकड़े सचल शवेले चिमुंग वजनी सिर्फ सादिक शहीद खटक याद आकुज़वे कोई नहीं शहीदान करी अधे कराची की जम डेर मलगरी शहीदान शू द डिस्टिंग्विश्ड सदरान सेक्रेटरियान सईद अहमद खान शहीद हनीफ से डॉक्टर जियाउद्दीन से बुला प्रीति नूर डेर पगार शमीर मलगरी जमन बरुन ये वार्ड के इफ्तिताह कौला का वार्ड तंजीम और ऑर्गेनाइज का वो बाकी की माता है ना उजवा चिपिंजे विश के साथ जमन द वार्ड बनी तो देते रोहाला नमाज़ हुई तो हुई शिखलक बताओ तो मुबारकी दर कई गुज़रता तो सलाम पेश करूँ जितना सुबियाम तो तंजीम ऑर्गेनाइज करोगे दावजा चीज़मंग सर द बादशाह खान बाबा ये वाला नजरिया द यो सोचते यो फिक्र दे बादशाह खान बाबा रहमतुल्लाह अलैह मंतदासी यो सोच रखो चिराकम हालात पर कराची की पमुंग तीर शु या पदे मुल्क की पमुंग तीर शु नजमा पर ख्याल सर चिकबला पार्टी वे दागी बदन नुम और निशान नो पाकिस्तान और कराची की मुबता शु कतरी पीपीआई और तंजीम जोड़शे हो कनो जोड़शे आल पख्तून फेडरेशन और तंजीम जोड़शे हो इनके मुकाबला की लेकिन आगे सरा सोच नो विजन नो नजरिया नवा लो आगा नन द कराची पर सियासत की निष्ठा और न द कराची पर सियासत की दाहुई सुख मलगिरिश्ता
عوامي نېشنل پارټي ځکه ژوندۍ ده چې دې ته د باچا خان په شان د ولي خان په شان د اسفندیار خان په شان او دا دلته چې په سټیج کوم ناست تاسو مشران دي خدای پاک ته داسې مشران ورکړي چې دوی مقابله وکړه خو میدان یې چاته پرې نه و او اوس هم په هغه میدان ولاړ دي او دا مقابله به کوو اوس سوال دا دی چې وجني مو ولې نو دا یو خبره بالکل واضحه ده چې کله د سړي سره دلیل ختم شي دلیل نو دی په کنځلو شروع کړي او چې کله د کنځلو هم خبره مخې ته لاړه شي نو دی بیا سړی د ګریوان نه نیسي د عوامي نېشنل پارټۍ د سوچ د مقابلې دلیل په دې ملک کې د چا سره نشته موږ څه غواړو موږ خو دا غواړو په دې ملک کې چې په دې ملک کې 4 او 5 قومونه پاتې کېږي موږ په دې ملک کې د چا غلامۍ ته تیار نه یو موږ په دې ملک کې د برابرۍ په بنیاد ژوند تېرول غواړو موږ ملک نه ماتو چې موږ ملک ماتو موږ وایو چې څه د پنجاب په سرزمین پیدا کېږي خدای پاک دې د پنجابي د بچي نصیب کړي چې څه د سندي په ځمکه پیدا کېږي خدای پاک دې د سندي بچي ته نصیب کړي لیکن چې څه زما په خاوره پاتې پیدا کېږي نو هغه خو زما د بچو حق دی که نه بلې ولې خوري همداسې ده که بل شان دی دا کفر دی ملا دې راشي مخې ته ماته دې ووایي چې دا کفر دی ته کفر وایې زه وایم چې خدای پاک ما ته کوم وسایل راکړي په نصیب یې راکړي ته راته وایې چې دا د نصیب خبرې دي نو په نصیب یې ما ته چې کوم وسایل راکړي زه په هغې وسایلو د خپل بچي حق غواړم خپل حق پې غواړم نو په دې کې کومه خبره د کفر ده چې ته ما وژنې خو د هغه سره دلیل نشته هغه د دې کورسۍ لپاره 35 لکه پښتانه مړه کړه په دې 40 کاله کې دننه صرف یو شاید صادق شهیدي نه دی وژلی 35 لکه پښتانه یې مړه کړو د څه لپاره د کورسۍ لپاره نن هغه ګلبدین حکمتیار ځي او وایي چې مونږ خطا شوي یو مونږ غولیدلي یو مونږ غلطۍ کړي دي بله ورځ یو جمعیت علما اسلام والا ما سره بحث کاوه نو ما ورته ویل نور بحث نه کوو صرف دا تپوس نه کوم چې ستا د مشرانو د افغانستان د انقلاب نه بعد د امریکې او د روس د جنګ د جهاد وی او که نه او اوس څه چل دی اوس یې ورته ولې نه وایي هغه ټیم کې 40 اربه ډالره راغلي وو صرف ستا مشران را پاسېدو د عوامي نېشنل پارټۍ مشران را پاسېدو او هغوی دا وایي چې دا جهاد نه دی دا فساد دی دا د 2 سنډګانو جنګ دی او په دې کې به چنده خان دل کېږي دا د ولي خان الفاظو دا د باچا خان الفاظو د دې دلیل د ده سره مقابله نشته دغسې چې کوم دلته زموږ دشمنان دي نو هغوی نه مونږ څه زیات خو دې نه غواړو مونږ خو دلته د عزت ژوند غواړو بل اردیم شاهي صاحب په تقریر کې وایي چې زه زیات څه نه غواړم خو دا غواړم چې پښتون دې دلته په حیا او په عزت ژوند تېر کړي چې تر څو پورې په دې ملک کې د قومیتونو د حقوقو فیصله نه وي شوې د قومونو د وسایلو تقسیم نه وي شوی تر هغه وخته پورې امکن خو پرېږده چې د چا پلار هم موږ د کراچۍ نه په زور نه شي ایستی باچا خان رحمت الله علیه یوه خبره ډېره په وضاحت سره کړې چې پښتون د مینې وږی دی پښتون داسې قوم دی چې دې ته په زور جنت ته نشي بوتلی خو په رضا دې ته دوزخ ته هم بوتلو ته تا سره تیار دی خو په رضا په زور نه که د چا په ذهنونو کې دا خیالي که ادارې دي اول ټیم وایم او که نور څوک دي چې موږ به په زور به په موږ دوی خپله نظریه ورسره
من د دوی ته سرونه ټیټ کړو نو دا چا دوی ته دروغ ویلي دي من هغه تور سور پیرنګي د سر نه د ښکته کړی نو دې تور پیرنګي ته به څرنګې سر ښکته کوو په آخر کې د اجمل صاحب په دې شعر زه خپلې خبرې ختموم خو د هغې نه مخکې د دې واډ والو ته خراج تحسین پیش کوم دې ضلع ته خراج تحسین پیش کوم چې دوی خپل حق ادا کړ چې کوم د صادق شهید حق په دوی باندې و هغه دوی ادا کړ کوم قومونه چې خپل شهیدان هیر کړي هغه قومونه د سپایاستې نه بچاویږي اجمل صاحب وایي چې ډېر خواږه خواږه مې وڅکل تراخو ډېر خواږه خواږه مې وڅکل تراخو هېڅ پوه نه شم څوک خواږه و څوک تراخو خو په آخر چې پوهېدم نو دومره پوه شم په آخر چې پوهېدم نو دومره پوه شم چې په دنیا کې ښه د هر چا سره ښه دي ډېره ډېره مننه شکریه ډېره مننه